اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ سامعین ذی وقار، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام کے بعد، لائق صد احترام صدر مجلس، بانی مجلس، استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضور سلطان العارفین حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد منصور سلطان صاحب سروری قادری علوی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محترم احباب ذی وقار، حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت نشست حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نور سلطان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے اور ان کے عرس پاک سے منسوب ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خالق لم یزل اس علم کے مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ اسی طرح دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اس ادارہ سے ہوتی رہے، اور حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات بابرکات کے فیوزات کا یہ چشمہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک اس آستانے کو آباد و شاد رکھے، خانوادہ حضور سلطان العارفین کی اللہ رب العزت خیر فرمائے، یہ جوک آباد رہے اور اسی طرح شاد و آباد رہے۔ بڑی دیر سے نشست جاری و ساری ہے، میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی، اس کے بعد آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سالانہ جلسہ میں میری دوسری حاضری ہے، اور میرے لیے یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کوئی موضوع ذمہ نہیں لگاتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کی تقریر ہوتی ہے، جو جی میں آئے، چونکہ اگر کوئی موضوع ہو تو پھر تیاری کرنا پڑتی ہے۔ تو میرے ذمہ چونکہ حضور کی طرف سے تو کوئی موضوع نہیں ہے، تو موضوع بھی میری اپنی مرضی کا، اور دوسری شفقت آپ نے فرمائی ہے کہ وقت بھی آپ کی اپنی مرضی کا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ نماز ظہر بھی ہوگی، اور میرے بعد ہمارے مسلک کے، ہماری تحریک کے عظیم اسکالر حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ان کا خطاب ہوگا، وہ نہیں آ رہے؟ اچھا، فاروق خان ملتان سے، جی حضرت علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، ان کا خطاب ہوگا۔ تو اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ایک واقعہ سے، اور اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، عرب کا ایک علاقہ ہے جو نجران کہلاتا ہے، اور یہ واقعہ دو روایات ہیں کہ یا 9 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ تھا یا پھر 10 ہجری محرم کا مہینہ تھا۔ نجران کا علاقہ جس میں اکثریتی آبادی
ईसाइयों पर मुश्तमिल थी। वहाँ से ईसाई उलमा का एक वफ़द, जिनकी तादाद बाज़ मुफस्सरीन ने लिखी 60 अफराद पर मुश्तमिल थी, बाज़ ने कहा कि वो 80 अफराद थे। ये सारे के सारे ईसाई उलमा थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और इनके आने का मकसद महबूब अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा करना था। इनका दावा ये था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह वो खुदा के बेटे हैं, वो या खुद खुदा हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ये हाज़िर हुए और आकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत पर या इब्नियत पर दलाइल देते रहे। महबूब अलैहिस्सलाम उनके इस्तदलाल का रद्द फरमाते रहे। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। जब 3 दिन गुजर गए और बात किसी नतीजे तक न पहुंची, तो शरीयत ने हमें एक कंसेप्ट दिया है, कुरान हमें एक कंसेप्ट देता है कि जब बहमी गुफ्तो शुनीद के ज़रिए बात किसी नतीजे तक न पहुंचे, तो मुनाजरे के बाद अगला स्टेप होता है मुबाहला का। मुबाहला क्या है? मुबाहला की सादा सी डेफिनेशन और तारीफ यह है कि 2 मुतसादिम फरीक जिनका आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, वो दोनों किसी एक मैदान में जमा हो जाते हैं और अपना मामला बारगाह खुदाबंदी के सपुर्द करते हैं कि मौला हम में से जो सच्चा है उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जो झूठा है उस पर अपनी लानत नाजिल फरमा, उसको तबाह व बर्बाद फरमा दे। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद जब इस मकाम पे पहुंचता है तो खालिक लम यज़ल इरशाद फरमाता है, फ़कुल तआलो नदो अबनाअना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या महबूब इनसे फरमा दीजिए, आओ तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं, तुम अपनी औरतें लेके आओ, हम अपनी औरतें लेके आते हैं, तुम अपनी जानें लेके आओ, हम अपनी जानें लेके आते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। अब ये बात तय पा गई, मैदान मुबाहला तय पा गया, वक्त मुबाहला तय पा गया, फलां दिन फलां वक्त फलां जगह पे आप भी आ जाएं, हम भी आ जाते हैं और अपना मामला बारगाह खुदाबंदी के सपुर्द करते हैं। अब यहां पर तवज्जो तलब बात यह है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 तबकात का जिक्र फरमाया। 3 बातें इस आयत करीमा में हुई। पहली बात, अल्लाह फरमा रहा है, मेरा महबूब इनसे फरमा दीजिए, अबनाना व अबनाकुम, ऐ महबूब इनसे फरमा दीजिए तुम भी अपने बेटे लेके आओ, मैं भी अपने बेटे लेके आता हूं। तुम भी अपने बेटे लेके आओ, मैं भी अपने बेटे लेके आता हूं। अब दिलचस्प बात यह है कि जब यह आयत मुबाहला नाजिल हो रही है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। महबूब के 3 बेटे हैं, मगर आयत मुबाहला के नज़ूल के वक्त सारे मुअर्रिखीन, सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मेरे आका के 3 बेटे विसाल फरमा चुके हैं। मुस्तफा के बेटों में कोई भी मौजूद नहीं, मगर रब आयत के लफ्ज नाजिल फरमा रहा है, अब नाना व अब नाकुम, मेरा महबूब इनसे फरमा दीजिए तुम भी बेटे लेके आओ, मैं भी बेटे लेके आता हूं। तुम भी अपने बेटे लेके आओ, मैं भी अपने बेटे लेके आता हूं। अब रब तो ये बात जानता है कि मेरे महबूब